Hello, my dear students. How are you all? In the lesson Food for Health Part 1, we learnt about macronutrients. Hope you all get an idea on that. Now, in Part 2 of Food for Health, we will learn about micronutrients. These micronutrients, these are the components which are required in less amount to our body. These micronutrients are minerals and vitamins. These protect our body and give good health. That's why they are also called protective nutrients. The primary health center doctors and health workers regularly they will visit our schools and they test your eyes and observe your tongue, nails, skin to identify the health problems of you, isn't it? And then they will give some iron tablets, and also they suggest spectacles to some of the students, those who have vision problems. ఈ ఆరోగ్య కార్యకర్తలు అప్పుడప్పుడు మన స్కూల్స్కి వచ్చి మిమ్మల్ని పరీక్షించి మీ కళ్ళు, నాలుక, నోరు, చర్మం, గోళ్ళు అన్నీ పరీక్షించి రక్తహీనత ఉన్న వాళ్ళకి ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్, అలాగే దృష్టి సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి కళ్ళజోళ్ళు రిఫర్ చేయడం, వాటిని తెచ్చి అందివ్వటం గమనించారు కదా. ఎందుకని కొంతమంది పిల్లలు ఎనిమియాతో బాధపడుతున్నారు, రక్తహీనతతో. కొంతమంది పిల్లలు why some of the students get vision problems and what is the reason for anemia? Why? Because in those students they lack some minerals and vitamins which they need to protect their body. వాళ్ళ శరీరంలో ఉండవలసినటువంటి కొన్ని రకాల మినరల్స్, వైటమిన్స్ లేకపోవడం వలన వీరు ఆయా అనారోగ్య సమస్యలకి గురవుతున్నారు. These minerals and vitamins, they are present in rich quantity in vegetables, leafy vegetables and fruits. Coming to the minerals, our body requires the minerals of calcium, iron, phosphorus, iodine, sodium. To maintain strong bones and teeth, we need the mineral calcium. For blood production and transfer of oxygen, రక్తం ఏర్పడడానికి, మన శరీరంలో ఆక్సిజన్ రవాణాకి we need iron. To build strong bones and teeth, బలమైన ఎముకలు, దంతాలకి we need phosphorus. For the preparation of thyroid hormone, we need iodine. To retain water to our body, we need sodium. When we lack these minerals, we will get deficiency in bones, teeth, blood, thyroid, water, like that. So we have to take these mineral rich sources like milk, curd, green vegetables, fish, leafy vegetables, dry fruits, cereals, iodized salt, common salt, like that. Next, coming to the vitamins. These vitamins can be divided basically into two types: water soluble vitamins and fat soluble vitamins, depending upon the nature of their solubility. Fat soluble vitamins are A, D, E, K. Vitamin A helps to keep healthy eye, healthy hair and healthy skin. If we lack vitamin A, we get the disease of dry eyes, పొడిబారిపోవటం కళ్ళు,
నైట్ బ్లైండ్నెస్, రాత్రిపూట కనపడకపోవడం, కార్నియా ఫెయిల్యూర్, కంటిలో ఉన్నటువంటి కార్నియా అనేది దెబ్బతినడం జరుగుతుంది. సో we can get this vitamin A from the sources of carrot, moringa means munaga, milk products and liver oils. Next one, D, vitamin D. Vitamin D helps to keep our bones and teeth healthy. మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఎముకలు, పళ్ళు గట్టిగా ఉండడానికి విటమిన్ డి అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ సన్లైట్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్. ఉదయం పూట సూర్యరశ్మిలోను, సాయంత్రం పూట సూర్యరశ్మిలోను విటమిన్ డి అనేది మనకి ఎక్కువగా లభిస్తుంది. When we lack this vitamin D, we will suffer with a disease that is rickets. Next, vitamin E. To maintain health of nerves and blood cells, we need vitamin E. It will be available in fruits, vegetables, sunflower oil. Deficiency of this vitamin E, we will get the disease of fertility disorders. Fertility disorders means సంతాన సమస్యలు అనేవి ఏర్పడతాయి. విటమిన్ కే. To help in the clotting of blood when we get wounded. ఎప్పుడైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఇమీడియట్గా రక్తం గడ్డ కట్టుకుపోతుంది కదా, అలా గడ్డ కట్టడానికి కారణం ఏంటంటే విటమిన్ కే. We can get this vitamin K from leafy vegetables and cabbage. If we got the deficiency of this vitamin K, there will be a delay in the clotting of blood. మన శరీరంలో విటమిన్ కే ఉండవలసినంత లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ చిన్న దెబ్బ తగిలినా సరే రక్తం గడ్డ కట్టడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది అన్నమాట, ఎక్కువ రక్తాన్ని కోల్పోవలసి ఉంటుంది. సో these A, D, E and K are the fat soluble vitamins. Coming to the water soluble vitamins, these are two vitamins, vitamin B complex vitamin and vitamin C. Vitamin B complex helps to utilize the carbohydrates, proteins and formation of RBC. మన శరీరంలో పిండి పదార్థాలని, మాంసకృతులను సక్రమంగా వినియోగించుకోవడానికి, ఎర్ర రక్త కణాల తయారీకి విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ బ్రాన్ ఆఫ్ సిరల్స్ మీన్స్ తవుడు, ఎగ్, మిల్క్, లీఫీ వెజిటబుల్స్. Due to the deficiency of this vitamin B, we will get the diseases like beriberi, fits, pellagra, స్కేలీ స్కిన్ అంటే పొలుసులు బారపడడం, చర్మము పొలుసుల్లాగా అయిపోవడం, ఫోటోఫోబియా, లాస్ ఆఫ్ మెమరీ, జ్ఞాపక శక్తిని కోల్పోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, విటమిన్ సి. విటమిన్ సి హెల్ప్స్ టు కీప్ ద హెల్త్ ఆఫ్ స్కిన్, టీత్, గమ్స్ అండ్ బ్లడ్ సెల్స్. చర్మము, దంతాలు, చిగుళ్ళు, రక్త కణాలు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి విటమిన్ సి అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్. సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ మీన్స్ పుల్లటి పదార్థం. నిమ్మ, నారింజ జాతికి చెందినటువంటి పండ్లలోను, పపాయ, బొప్పాయిలోను, మోరింగా, మునగలోను, స్ప్రోట్స్, మొలకలలోను ఈ విటమిన్ సి అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది. Due to the deficiency of this vitamin C, we can get a disease, scurvy. Among these, vitamin C is an organic acid. Vitamin C is as an organic acid. So it is also called ascorbic acid. Vitamin C is also called ascorbic acid. You see, we are in the situation of COVID-19 pandemic. To protect from this COVID-19, everybody is saying that develop immunity, develop resistance power by taking vitamin C. విటమిన్ సి చెందినటువంటి పండ్లను తీసుకోవడం ద్వారా, మాత్రలు తీసుకోవడం వలన రెసిస్టెన్స్ పవర్, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోమని చెప్తున్నారు కదా. ఈజ్ ద
Sour fruits contain vitamin C. దిస్ విటమిన్ సి ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ సోర్. పుల్లటి పండ్లలో ఎక్కువగా విటమిన్ సి అనేది ఉంటుంది. మరి ఈ పుల్లటి పండ్లలో విటమిన్ సి నిజంగానే ఉంటుందా, ఉంటే ఎంత ఉంటుంది అని మనం కనుక తెలుసుకోవాలంటే లెట్స్ టేక్ ఏ స్మాల్ టెస్ట్. To test this vitamin C in fruits, we need some items that are lemon, a piece of lemon, iodine solution, a piece of white paper, knife, dropper. Take a piece of white paper. On this white paper, put 2 to 3 drops of iodine solution. ఒక తెల్ల కాగితాన్ని తీసుకుని దాని మీద 2-3 చుక్కల అయోడిన్ ద్రావణాన్ని వేయండి. దెన్ టేక్ ఏ పీస్ ఆఫ్ లెమన్, ఒక నిమ్మబద్దని తీసుకుని యూ కీప్ దట్ లెమన్ ఆన్ ద పీస్ ఆఫ్ వైట్ పేపర్ వేర్ యూ కెప్ట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. అయోడిన్ సొల్యూషన్ ఎక్కడైతే వేశారో దాని మీద ఈ లెమన్ని ఉంచండి. లీవ్ ఇట్ ఫర్ 15 minutes. ఆఫ్టర్ దట్ యూ అబ్జర్వ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద పేపర్. If the color of the paper discolored, then that food item contains vitamin C. ఆ పేపర్ యొక్క కలర్ గనక, రంగు గనక కోల్పోయినట్లయితే ఆ ఫుడ్లో విటమిన్ సి ఉన్నట్లు తెలుసుకోవచ్చు. ఈ అయోడిన్ వేసినటువంటి కాగితము ఎంతగా రంగు కోల్పోతే అందులో అంత ఎక్కువ విటమిన్ సి ఉన్నది అని మనం చెప్పవచ్చు. డిపెండింగ్ అపాన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ డిస్కలరేషన్, ఎంత ఎక్కువ డిస్కలర్ అయితే అంత ఎక్కువ విటమిన్ సి ఉన్నట్లు మనం గమనించవచ్చు అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద మైక్రో న్యూట్రియంట్స్. సో వీ నీడ్ టు take vitamins and minerals to prevent the diseases. Along with this, some other components are also needed in our diet. They are dietary fibers and water. Let's look into the dietary fibers. Dietary fibers means పీచు పదార్థాలు. They are also called rugases. They help in free bowel movement in the digestive tract and prevent constipation. జీర్ణ వ్యవస్థలో ఆహార పదార్థాలు సులభంగా కదలడానికి, మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి ఈ డైటరీ ఫైబర్స్, పీచు పదార్థాలు అనేవి ఉపయోగపడతాయి. దీస్ డైటరీ ఫైబర్స్ దే ఆర్ మెయిన్లీ ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్స్. ఇవి వృక్షాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అన్నమాట, మొక్కల నుంచి లభిస్తాయి. ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ దీస్ డైటరీ ఫైబర్స్ ఆర్ వెజిటబుల్స్, లీఫీ వెజిటబుల్స్, ట్యూబర్స్ మీన్స్ దుంపలు, ఫ్రూట్స్ స్ప్రోట్స్ మొలకలు. ఫ్రూట్స్ లైక్ ఆరెంజ్ అండ్ ట్యూబర్స్ లైక్ స్వీట్ పొటాటో, దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ fibers. Coming to the next component, water. Water is also one of the important component we will need in our diet. But this water doesn't contain any nutrients. This water doesn't contain any nutrients. The water is the component of blood. Is one of the component of blood. అంటే రక్తంలో నీరు కూడా, మన శరీరంలో ఉండే రక్తంలో నీరు కూడా ఒక భాగం. కానీ ఈ నీటిలో ఎటువంటి పోషకాలు కూడా ఉండవు. వాటర్ ఆక్యుపైస్ 2/3 ఆఫ్ అవర్ బాడీ వెయిట్. మన శరీరంలో 2/3 వంతు బరువు వాటర్ వల్లనే లభిస్తుంది అన్నమాట. అండ్ దిస్ వాటర్ హెల్ప్స్ టు రెగ్యులేట్ అండ్ మెయింటైన్స్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. It helps to regulate and maintain the temperature of our body. మన శరీరపు యొక్క ఉష్ణోగ్రతని క్రమబద్ధీకరించడానికి వాటర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. This water helps in excretion of waste as urine and sweat. మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు
బయటికి పంపించడానికి చెమట రూపంలోనూ యూరిన్ రూపంలోనూ బయటికి పంపించడానికి కూడా ఈ వాటర్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ వాటర్ హెల్ప్స్ ఇన్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. మనం తీసుకున్న ఆహారం జీర్ణం అవ్వడానికి. వాటర్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఈజీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ త్రూ ద డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్. శరీరంలో ఉన్నటువంటి జీర్ణ నాళము ద్వారా ఆహారము కదిలి వెళ్ళడానికి నీరు అనేది సహాయపడుతుంది. లైక్ దిస్ వాటర్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఫర్ మెనీ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. మన శరీరంలో రకరకాల జీవక్రియలు జరగడానికి ఈ వాటర్ అనేది ముఖ్యమైనటువంటి పదార్థం అన్నమాట. It is for this we no need to take only water. మనం మంచినీరు మాత్రమే త్రాగవలసిన పని లేదు. We can get this water from other food items like milk, fruits, vegetables also. To know the importance of water, let's do a small test. You take a piece of sponge and a plastic pipe, వాటర్ బకెట్. ఒక చిన్న స్పాంజ్ ముక్క, ప్లాస్టిక్ పైపు, వాటరు బకెట్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ యూ ట్రై టు మూవ్ ద పీస్ ఆఫ్ స్పాంజ్ త్రూ ఏ పైప్. ఈ స్పాంజ్ ముక్కను తీసుకుని పైపు ద్వారా పైప్ నుంచి లోపలికి త్రోయడానికి ప్రయత్నించండి. ఈజ్ ఇట్ ఈజీ ఆర్ డిఫికల్ట్? ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. Now remove this sponge from the pipe and dip in the water and try to move it again. ఈ వాటర్ని స్పాంజ్ని ఇప్పుడు నీళ్ళల్లో ముంచి ఇప్పుడు మళ్ళా పైప్లో పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. కెన్ ఇట్ మూవ్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇట్ విల్ మూవ్. వెన్ కంపేర్డ్ టు ద ఫస్ట్ వన్, మనం పొడిగా డ్రైగా ఉన్నప్పటికంటే కూడా తడిపిన తర్వాత ఈ స్పాంజ్ ఇట్ విల్ మూవ్స్ వెరీ ఫ్రీలీ త్రూ ద పైప్. లైక్ దట్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఆల్సో, ఫర్ ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్, ద వాటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ helpful. So we need to take macronutrients like carbohydrates, proteins, fats, micronutrients like minerals and vitamins, dietary fibers and water. All these should be maintained in a proper way in our diet. Let's look into the balanced diet. What a diet, it plays a very very important role to maintain our physical and mental health status. మనం శారీరకంగా మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే సరైనటువంటి ఆహారము, సమతులమైనటువంటి ఆహారం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వాట్ ఈజ్ మెన్ బై బ్యాలెన్స్డ్ డైట్? ఈ సరైన ఆహారం అంటే ఏంటి? సమతులమైన ఆహారం అంటే ఏంటి? A diet that contains all the nutrients in required quantity. All the nutrients means macronutrients, micronutrients, dietary fibers, water. All these nutrients, they will be required. We should take that in a required quantity. It's called as balanced diet. ఇవన్నీ కూడా మన శరీరానికి అవసరమైనటువంటి పోషక పదార్థాలన్నింటినీ కూడా సరైన పరిమాణాలలో, అవసరమైన పరిమాణంలో కలిగి ఉన్న ఆహారాన్నే సమతుల ఆహారము అంటారు, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. బై టేకింగ్ దిస్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ మెనీ కామన్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. సాధారణంగా వచ్చేటటువంటి రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలని మనం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవడం ద్వారా పోగొట్టుకోవచ్చు. దిస్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఇట్ సప్లైస్ న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రాపర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ.
మన శరీరం సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి అవసరమైనటువంటి పోషకాలన్నింటినీ కూడా ఈ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది అందిస్తుంది అనమాట. లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. Daily in our food we need to take all these things: vegetables 350 grams, fruits 150 grams, cereals, eggs, meat 90 grams, nuts 30 grams, fats 27 grams, milk or curd 300 milliliters, cereals and grains 240 grams. We have to take all these nutrients in our diet every day. Depends upon the availability of food. సో ఈ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఇట్స్ నీడ్ నాట్ నెసెసర్లీ బి కాస్ట్లీ. ఇన్ని తీసుకోవాలా అంటే అమ్మ ఇంత కాస్ట్లీ ఫుడ్డా అనుకో, ఖరీదైన ఫుడ్డా అని అనుకోవాల్సిన పని లేదు. ఎవ్రీ వన్ కెన్ గెట్ ఇట్ వితౌట్ స్పెండింగ్ మచ్ మనీ బై ఇంక్లూడింగ్ ఎనర్జీ గివింగ్ ఫుడ్స్ లైక్ రైస్, చపాతీ, బ్రెడ్, body building food like milk, curd, dal, meat, fish, small quantity of oil and fat. చాలా తక్కువ ఖర్చుతో శక్తినిచ్చే ఆహారాన్ని అన్నము, చపాతీ, పాలు, పెరుగు, పప్పులు, చేపలు ఇటువంటి రూపంలో మనం పొందొచ్చు అన్నమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. సో చిల్డ్రన్, you need to take balanced diet. If you won't take balanced diet, you will get some diseases. Due to deficiency of this balanced diet, you will suffer with some diseases. For example, due to the deficiency of proteins, we can get a disease that is called kwashiorkor. మన శరీరంలో మాంసకృతులు సరైన పాళ్ళల్లో లేకుండా ఎక్కువ కాలం పాటు లోపించినట్లయితే క్వాషియార్కర్ అనే వ్యాధికి గురవుతాం. లైక్ దట్ ప్రోటీన్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈ రెండు కనుక తగ్గినట్లయితే మరాస్మస్, వీ విల్ సఫర్ విత్ ది డిసీజ్ మరాస్మస్. టేకింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ డైలీ, తక్కువైతేనే కాదు ఎక్కువ అయినప్పుడు కూడా, ఇఫ్ యూ టేక్ ఫుడ్ కంటైనింగ్ మచ్ ఫ్యాట్స్ డైలీ, టూ మచ్ ఫ్యాట్స్ డైలీ, it leads to the obesity. This obesity causes many health problems. So imbalanced diet leads to the growth and developmental problems. తక్కువ తీసుకున్న డేంజరే, ఎక్కువ తీసుకున్న డేంజరే. కాబట్టి we should take the proper balanced diet. Along with this, to be healthy, we need to do something. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, సమతుల్యమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ గుడ్ హ్యాబిట్స్, మంచి ఆహారపు అలవాట్లను కలిగి ఉండాలి. అంటే ఒకే సమయానికి భోజనం చేసే విధంగా. వీ హ్యావ్ టు డూ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ గుడ్ హైజీన్. మన చుట్టుపక్కల అలవాట్లు, పరిసరాల పరిశుభ్రతను పాటించడం. అండ్ అవాయిడింగ్ జంక్ ఫుడ్స్, కుర్కురే, లేస్, చిప్స్ ఇట్లాంటి జంక్ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయడం ద్వారా వీ కెన్ మెయింటైన్ అవర్ హెల్త్. సో ఫాలో దీస్ రూల్స్, టేక్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, ఫాలో గుడ్ హ్యాబిట్స్, డూ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ మెయింటైన్ గుడ్ హైజీన్ and try to avoid junk food. So children, hope you get an idea on this, on our food to become healthy. మీ అందరూ కూడా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఎటువంటి ఫుడ్ని తీసుకోవాలి అనే దాని మీద అవగాహనని ఏర్పరచుకున్నారు అని నమ్ముతున్నాను. సో ఈట్ వెల్, లివ్ వెల్, బీ వెల్.
Thank you. Yours. See you in our next class with new topic.